ఓకేనా? ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుందా? Yes, ma'am. చేంజ్ అయిందా? Yes, ma'am. Aindi, ma'am. ఓకే సరే. Okay, today's our topic is V model, that is the verification and validation model, which is the one of the process model. Okay, and this V model is the one of the system development life cycle model where the execution of processes happen in a sequential manner. ఐశ్వర్య నువ్వు మ్యూట్ చేయి నాన్న, నీది డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ వినిపిస్తుంది. Okay, ma'am. And it is also known as verification and validation model, and this is the highly disciplined system development life cycle model in which where the testing phase parallel to each development phase. We call this as the high discipline because in the every related verification model there is the validation by the testing phase. Okay, so it is called the highly disciplined system development life cycle, and this model is a model used to describe testing activities as part of the software development process. As in the general, in the different process development models, testing is done in the end of the before the coding, after the coding phase. But in this every phase, in the every stage it tests, so it is called the highly disciplined model. Okay, and in each phase in this must complete before the next phase starts. We have different number of phases. Before the next phase starts, the previous phase must be completed. Okay, just like in the waterfall model is also like that. Once the one phase is completed, then only it goes for the next phase. Like this, in this phase, in this model also, the phase must be completed before the next phase starts, and it uses the unit testing to verify procedural design. Unit testing means every unit can be tested. Okay, where in the procedural design, where the procedures are designed, then it uses the unit testing, and it uses the integration testing to verify architectural design. The way what is the design we are used, okay, that is verified by using the integration testing. Integration means combining different units into a group. Okay, next uses the acceptance testing to validate the requirements. Okay, to validate the requirements, it uses the acceptance testing. Okay, these are the different testings we will learn after in the next slides. We can learn about the what is the unit testing, integration testing, and acceptance testing. If problems are found during the verification, okay, we can found these tests in the validation phase. In the verification phase, we can describe about the different requirements, design, those all can be. For every verification phase, this is the validation phase, those are the testing phases. Okay, if the problems are found during verification and validation, the left side of V can be re-executed. It is like the V model. This is the verification phase and this is the validation phase. Okay, and V can be re-executed before testing on the right side is established. For this every phase, it is like this every phases, and for every left it has the right side of the validation phase. Okay, any phase, ఏదైనా ఒక phase లో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫౌండ్ అయిందనుకో, ప్రాబ్లం ఫౌండ్ అవుతే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ప్రాబ్లం అవుతే టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ప్రాబ్లం వస్తే ఏమవుతుంది నాన్న, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ది మళ్ళీ రీఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు, మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఎవ్రీ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయ్యి నెక్స్ట్ అది ప్రాపర్గా ఉంటేనే నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. అండ్ వెన్ టు యూజ్ దిస్ వి మోడల్, when we have to use this model should be used for small to medium sized projects. Okay, this cannot be applied for the large projects. This can be applied for small and medium sized projects where requirements are clearly defined and fixed. Okay, when the requirements are known, then only we can apply this model. As the waterfall model is also can be applied for the small projects, and that can also be applied when we know the requirements clearly.
and this model should be chosen when simple technical resources are available with needed technical experts. Okay, this model should be chosen simple technical resources. Okay, to develop those model, the technical resource, if the technical resources are unavailable and technical experts also are available, then only we can apply this type of model. Okay, next, what is the design of the V model? How is this designed? Okay, under this design model, under this V model, the corresponding testing phase of the development phase is planned in parallel. Okay, like this, it is the V model. For every testing, every corresponding phase, design phase, there is the testing phase. Okay, the corresponding testing phase of the development phase is planned in parallel. Okay, every left side ki development design ki ఆధారంగా మనకి ఏముంటది, రైట్ సైడ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. సో there are verification phase on one side of the V and the validation phases on the other side. The coding phase joins the two sides of the V model. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటది, వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఏముంటది, వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, వి సైడ్లో టూ సైడ్స్లో, వికి టూ సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక వెరిఫికేషన్, రైట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్, ఇట్లా వి మోడల్ లాగా ఇది డిజైన్ చేయబడింది. కాబట్టి దీన్ని వి మోడల్ అని అంటున్నాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ యూజ్. వాట్ ఈస్ దిస్? This is the simple and easy to understand. Okay, మనం దీన్ని ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు, and we can easily understand this and we can easily use this. And testing methods like planning, testing, designing happen well before coding. Before coding, what to be tested? Okay, that planning, designing to be happen. మనం టెస్ట్ మెథడ్స్ లో ఏంటి, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ ఎప్పుడు కోడింగ్ కంటే బిఫోరే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ బికమ్స్ ద వన్ ఆఫ్ ది హండ్రెడ్. ఇట్ ఈస్ ద హైలీ డిసిప్లైన్డ్ మోడల్ అండ్ ఫేజెస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్. హైలీ డిసిప్లైన్డ్ అని మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు? ఫర్ ఎవ్రీ డిజైన్ ఫేజ్, ద వెరిఫికేషన్ ఫేజ్, దిస్ ఈస్ ద వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్. వ్యాలిడేషన్ ఫేజెస్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ కదా. కాబట్టి దీన్ని హైలీ డిసిప్లైన్డ్ మోడల్ అంటున్నా. ఎనీ ప్రాబ్లం ఏదైనా అక్కర్ అవుతే ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ వెరిఫికేషన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అది కంప్లీట్ అయినాక వ్యాలిడేషన్ టెస్ట్ చేసినాకనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్లోకి మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని హైలీ డిసిప్లైన్డ్ మోడల్ అని అంటున్నాం. దిస్ సేవ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, హెన్స్ ఏ హయ్యర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఓవర్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లాస్ట్కి వెళ్ళే వరకు మనకు తెలియదు అసలు ఏంటి అవుట్పుట్ వచ్చింది అనేది. దీంట్లో మనకు ఎవ్రీ స్టేజ్లో మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇది చాలా టైంని, మనకు లాట్ ఆఫ్ టైంని సేవ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయినాక సెకండ్ ఫేజ్, ఓకే మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఆధారంగా ఇది చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనకి ఎవ్రీ స్టేజ్లో ద యూజర్ నోస్. సో హయ్యర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి కంపేరింగ్ టు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండ్ అవాయిడ్స్ ద డౌన్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ది డిఫెక్ట్స్. ఓకే, అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వెంటనే కింది మళ్ళీ వేరే మోడల్ వేరే దానికి వెళ్ళిపోదు కదా. ఏం చేస్తుంది, అదేంటి ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది, అక్కడే కంప్లీట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది. అండ్ వర్క్స్ వెల్ ఫర్ స్మాల్ ప్లాన్స్ వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. ఇట్ ఈస్ వర్క్ వెల్ ఫర్ స్మాల్ ప్లాన్స్, అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే మనం ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్. What are those disadvantages? Every model can have advantages as well as the disadvantages. V model can also have the disadvantages. This is the very rigid and least flexible. ఓకే, వెరీ రిజిడ్ అండ్ లీస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి, ఫ్లెక్సిబుల్గా అంటే అంత ఈజీగా, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ ఫేసెస్ ఇన్ ద ఎవ్రీ స్టేజ్. సో ఇది అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు కంపేరింగ్ టు ద అదర్ మోడల్స్ అండ్ నాట్ ఏ గుడ్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్. సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే మనం ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు, కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్కి వీ కెనాట్ అప్లై దిస్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పూర్ మోడల్ ఫర్ లాంగ్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కదా. కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా లాంగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అయినా మిడిల్ అండ్ స్మాల్ ప్రోడక్ట్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ మోడల్. నో ద లాంగ్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ మనది లాంగ్ ఉందనుకో, ఇట్ బికమ్స్ ద పూర్ మోడల్ టు డెవలప్
the software using this model. And this software is developed during the implementation stage, so no early prototypes of this software are produced. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తాం అన్నట్టు. కాబట్టి ముందు మనం ఏం సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏంటి, దేన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అనేది మనకి అప్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్కి వెళ్ళేదాకా మనకేం తెలియదు అన్నట్టు. Okay, next, if any changes happen in the midway, then the test documents along with the required documents has to be updated. Okay, మనకు మధ్యలో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఏమవుతుంది, అది ద టెస్ట్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ టు బి అప్డేటెడ్. మనకి రిక్వైర్డ్ ఏమేమైతే రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారో దట్ ఈస్ టు బి అప్డేటెడ్. మనం అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అవుతుంది అన్నట్టు. ఎందుకు, అది అక్కడ ఆ ఫేజ్లో కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది కదా. So that also becomes the one of the disadvantage. Once an application is in the testing stage, it is difficult to go back and change a functionality. ఓకే, లాస్ట్ అంటే ఏంటి, ఒకవేళ టెస్టింగ్ స్టేజ్కి వచ్చింది అనుకో, అదేంటి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ దాని ఫంక్షనాలిటీని వీ కెన్ నాట్ చేంజ్. Okay, that also becomes the disadvantages. And no working software is produced until late during the life cycle. ఓకే, మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మనకేంటి, ఇది ఏ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని దేన్ని అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మనకి లాస్ట్ వరకు తెలియదు అన్నట్టు. కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఇట్స్ డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వి మోడల్. ఎలా ఉంటుంది ఇది, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, దిస్ ఈస్ ద వి షేప్లో ఉంటుంది. చూడు, రిక్వైర్మెంట్స్, హై లెవెల్ డిజైన్, లో లెవెల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద కోడింగ్ కదా. ఈ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్స్కి దానికి రిలేటెడ్ టెస్టింగ్. హై లెవెల్ డిజైన్ అనగానే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, లో లెవెల్ ఇట్ హ్యాస్ ద యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మోడల్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటినా, మనం జనరల్గా చేసే అన్ని మోడల్స్లో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, తర్వాత దాన్ని డిజైన్ చేస్తాం. లో లెవెల్ అంటే కోడింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే దానికి సంబంధించినవన్నీ ఏం ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలి, ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అదంతా ప్లాన్ చేసుకొని కోడింగ్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ మోడల్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మోడల్ ఈజ్ ద సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్. దీన్ని ఏమంటాము, ఎస్టిఎల్సి అంటాము. దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఎస్టిఎల్సి, సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, ద ఎంటైర్ ఫిగర్ ఈజ్ లుక్స్ లైక్ వి, హెన్స్ దిస్ నేమ్ ఈజ్ వి మోడల్. ఓకే, ఎస్డిఎల్సి, ఎస్టిఎల్సి అన్నట్టు. ఎందుకు, ఈ రైట్ సైడ్ అన్ని టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కదా. రైట్ సైడ్ ఏమంటాం మనము, సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ కూడా అంతే, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, ఇట్లా ఒకదానికొకటి అన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం బయట అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ స్టేజ్లో మనం బయటికి ఇచ్చేస్తాం అన్నట్టు. ఇది వి షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, వి మోడల్ అని అంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద another figure of the specifying. దీన్నే మనం ఏమంటాం, వెరిఫికేషన్ ఫేజ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డెవలపర్స్ లైఫ్ సైకిల్, అండ్ దిస్ వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్ ఏమంటాం, టెస్టర్స్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. ఫర్ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్, అది కరెక్టా సరిపోద్దా అన్నానికి వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్కి మనం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి స్పెసిఫై చేయాలి ఏంటి అదన్నీ ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో చూస్తాం. దానికోసం సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ హై లెవెల్ డిజైనింగ్, ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద లో లెవెల్ డిజైన్, ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద యూనిట్ టెస్టింగ్. అండ్ ఎంటైర్ దిస్ నుంచి ఏమొస్తాం మనం, కోడింగ్. కోడింగ్ అనేది ఏంటి, ఈ ఫేజెస్ నుంచి మళ్ళీ మనం ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ది వి మోడల్. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వేరియస్ ఫేజెస్ చూసాం. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫేజెస్, డీటెయిల్గా ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం. వెరిఫికేషన్ ఫేజ్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ వీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో ఏమంటున్నాం మనం, వీఆర్ నో కాలింగ్ దస్ యాజ్ ద వెరిఫికేషన్ ఫేజ్. వాట్ ఆర్ దోస్, రిక్వైర్మెంట్స్ ఎనాలిసిస్, సిస్టమ్ డిజైన్ ఆర్ ఫంక్షనల్ డిజైన్. ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని డిజైన్ చేస్తాం ఇక్కడ కాబట్టి దీన్నే ఫంక్షనల్ డిజైన్ అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్, మాడ్యూల్ డిజైన్ అండ్ కోడింగ్ ఫేజ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ 5 phases in the verification phase. Okay, first is the requirements phase. What is the requirements phase? Okay, this is the first phase in the development life cycle. First phase kada, manaku waterfall model lo kuda requirements analysis is the first phase, where the product requirements are understood from the customer's perspective. Okay, what the customer is expecting from us,
Okay, from the customer's perspective, this is the requirements. The product requirements are gathered in this phase, and this phase involves detailed communication with the customer. Okay, what is this? It involves detailed communication. Customer తో మనం ఏంటి కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఏమేం కావాలి, కస్టమర్ టు అండర్స్టాండ్ హిజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ what is this అండ్ ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ డీటెయిల్డ్ ఆయనతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్. And this is a very important activity and needs to be managed well. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. ఎందుకు? కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ మనం దీంట్లో హియర్ వీఆర్ మేనేజింగ్. అండ్ యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే నీడ్. కస్టమర్స్ ఒకటి ఇస్తారు, బట్ తర్వాత ఏంటి మాకు ఇదా కాదు ఇలా కావాలి అని అంటారు అన్నట్టు. కాబట్టి ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ వెరీ వెల్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒకటి డెవలప్ చేసినామంటే మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ చేంజ్ చేయడం అనేది ప్రతిసారి కుదరదు. కాబట్టి ఏంటి, ఫస్టే మనం కస్టమర్కి ఇలా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని నుంచి అసలు కస్టమర్కి ఏం కావాలి అనేటట్టు మనం వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద customers. Okay, the acceptance test design planning is done at this stage. When we are gathering the requirements, we have to do the acceptance test design. Okay, stage as business requirement can be used as an input for acceptance testing. ఓకే, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఇన్పుట్ లాగా ఏం యూజ్ చేస్తాము? బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏమేమి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ నుంచి మనం గ్యాదర్ చేసాము దాన్ని ఇన్పుట్ లాగా యూజ్ చేస్తామని. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎనాలిసిస్ ఫేజ్ని చెక్ చేసుకోవడానికి విచ్ టెస్టింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్? యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్. Okay, and next is the system design or functional design. Okay, this is the second phase. In this stage, system engineers analyze and interpret the business of the proposed system by studying the user requirements documents. In the first phase, the requirements phase, what we are gathered from the customer, okay, that can be analyzed by the system engineers. ఓకే, అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్. దానికి అంటే మనం ఏదైతే ప్రపోజ్ సిస్టమ్ని ప్లాన్ చేస్తున్నామో దానికి రిలేటెడ్ వాటిని మనం గ్యాదర్ చేసుకున్నామా లేదా అనేది సిస్టమ్ ఇంజనీర్స్ అనలైజ్ చేస్తారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్, ద సిస్టమ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఎట్ ద ఫంక్షనల్ లెవెల్. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్. దట్ ఫేజెస్ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ యొక్క అవుట్పుట్ బికమ్స్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఫేజ్. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ కదా నాన్న. ఎవ్రీ ఫేజెస్ అవుట్పుట్ బికమ్స్ ద నెక్స్ట్ ఫేజెస్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి? మనకి సిస్టమ్ డిజైన్. దీనికి ఇన్పుట్ లాగా ఏది వర్క్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఫేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్లో గ్యాదర్ చేసుకున్న అవుట్పుట్. ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ నుంచి అంటే మొత్తం గ్యాదర్ చేసేసినాం, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ చేసినాం, అయిపోయింది. ద సిస్టమ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఎట్ ద ఫంక్షనల్ లెవెల్ కదా. ఫంక్షనల్ లెవెల్ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో ఏంటి, ఫంక్షన్ ఎలా ఫంక్షన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది డిజైన్ చేస్తాము ఈ స్టేజ్లో. అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ టు బి డిఫైన్డ్? ఓకే, ఇందులో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్, హౌ వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్తున్నాం, ఏటీఎం కార్డు పెట్టంగానే ఏంటి అది అక్కడ డిస్ప్లే కావాలి, హలో సమ్ XYZ అండ్ ఎంటర్ యువర్ పిన్ అని ఇలా. దట్ ఈస్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అలానే కస్టమర్కి కూడా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఈ డిజైన్లో దానికి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ని మనం డిజైన్ చేస్తాం. విచ్ ఇంక్లూడ్స్ డైలాగ్స్, మెనూస్ అండ్ వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కదా. మనం కస్టమర్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి, దానికి రిలేటెడ్ డైలాగ్స్, మెనూస్, డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి అనేది అన్ని ఫంక్షన్స్ని డిజైన్ ఈ సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్లో మనం డిజైన్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద అండర్స్టాండింగ్ అండ్ detailing the complete hardware and communication setup for the product under development. ఇదే ఫేజ్లో ఏంటి, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ డీటెయిలింగ్ ద కంప్లీట్ హార్డ్వేర్. అంటే మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్న ఫంక్షన్స్కి రిలేటెడ్ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ చేసే సిస్టమ్స్ మనకు ఉన్నాయా, ఓకే, లేకుంటే మనం ఏంటి
వీ హ్యావ్ టు సెటప్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండర్ ద డెవలప్మెంట్. దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ఆ కంప్లీట్ హార్డ్వేర్ కమ్యూనికేషన్ని సెటప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, దిస్ సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ కదా. ఈ సిస్టమ్ డిజైన్లో ఏం చేస్తాం మనము, వీ హ్యావ్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ప్లాన్ కదా. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తాము, సిస్టమ్ డిజైన్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తాం అన్నట్టు. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేజ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ కదా. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ దిస్ సిస్టమ్ డిజైన్లో పెర్ఫామ్ చేసిన అన్ని, అంటే ఏదైతే మాడ్యూల్స్ ఫంక్షన్స్ని డిజైన్ చేస్తామో ఆ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసి వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ఎంటైర్ మొత్తం డిజైన్. ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చరల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ అండ్ డిజైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ కదా. దీంట్లో ఏం చేస్తాము, ఆర్కిటెక్చరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండర్స్టూడ్ చేసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేస్తాం. Usually more than one technical approach is proposed, and based on the technical and financial feasibility, the final decision is taken. ఓకే, మన టెక్నికల్ అప్రోచ్ని వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసింది బేస్ చేసుకుని, నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ, అంటే ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ని సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తున్నామో దానికి రిలేటెడ్ టెక్నికల్ అండ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఎంతవరకు బేర్ చేసుకోగలరు, దాంట్లో మనం ఏం డిజైన్ చేయగలము అనేది డిసైడ్ చేసుకొని ద ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఈజ్ ఫైనలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్. Next, the system design is broken down further into modules. ప్రీవియస్ ఫేజ్లో చేసిన సిస్టమ్ డిజైన్ ఏం చేస్తుంది మనకి, ఇట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్, అంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్గా టేకింగ్ అప్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఉందనుకున్నాను, స్టాక్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏం పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంది, ఇట్లా డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదేంటి ఫంక్షనాలిటీస్ని బట్టి అవర్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ హై లెవెల్ డిజైన్. ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ డిజైన్ ఈజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద హై లెవెల్ డిజైన్. Okay, next, the data transfer and communication between the internal modules and with the outside world is clearly understood and defined in this stage. Okay, the data transfer and communication, data ni manam transfer చేస్తున్నాం, next communicating between the internal modules, we are dividing our system design into different modules, so we are communicating with that modules with the outside world అంటే అదర్ సిస్టమ్స్, అంటే ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్ ఉంది, మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తాం మన సిస్టంలోనే కదా, ఇది ఇంకెక్కడైనా ఉంటే ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ అట్లా అదర్ సిస్టమ్స్లో ఈజ్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ అండ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ కదా. ఏ సిస్టంలో అయినా ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, హౌ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా అండ్ హౌ ద కస్టమర్ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ దట్ అనేది ఈ స్టేజ్లోనూ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, అలాంగ్ దిస్ ఫేజ్ జనరల్ కాంపోనెంట్ ఫంక్షనాలిటీ, ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్. ఈ ఫేజ్లో ఇంకేం డిఫైన్ చేస్తాం మనం, జనరల్ కాంపోనెంట్ ఫంక్షనాలిటీ, జనరల్గా యూజ్ చేసే ఫంక్షనాలిటీసు, ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా కనబడాలి, డిపెండెన్సీస్ అవి దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నీ స్పెసిఫై చేస్తాం. And this typically involves modeling languages such as UML and design patterns to solve common problems. UML is the one of the model language which is used to model these interfaces and components. Okay, design phase ni use cheskoni manam aa common problems ni patterns ni manam solve chestam. Since the component of the system and their intersections are now known, the integration test preparations can be started in this phase. ఈ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్లో మనం ఇది ఏదైతే ప్లాన్ చేసినామో ఇవన్నీ యూఎంఎల్ని యూజ్ చేసుకొని ప్యాటర్న్స్ని అయితే అది కరెక్టేనా కాదా అనే దానికోసం మనం ఏంటి, ఇంకా మనకు అన్ని కంపోనెంట్స్ అన్ని మనం పెర్ఫామ్ చేసి యాక్సెప్ట్ రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం, వాటిని అన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ని 5 మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేసినాం. ఆ 5 మాడ్యూల్స్ కంబైన్ చేసి ఒకటే దానిలాగా మనం టెస్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ అంటే ఎంటైర్ కంప్లీట్ డిజైన్ అన్నట్టు అది దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. ఓకే,
Next, module design. Module design is the next phase. The system breaks down into small modules. మాడ్యూల్ డిజైన్లో ఏం చేస్తాం, మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఒక మాడ్యూల్ని స్మాల్ మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తామని చెప్పి. ద డీటెయిల్డ్ డిజైన్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లో లెవెల్ డిజైన్. ఎలా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాము అనేది డీటెయిల్గా స్పెసిఫై చేస్తాం, దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, లో లెవెల్ డిజైన్ అంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద డిజైన్ ఈజ్ కంపాటబుల్ విత్ ద అదర్ మాడ్యూల్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక మాడ్యూల్కి డిజైన్ చేస్తామో దట్ మస్ట్ బి కంపాటబుల్ విత్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్. మనం ఒక మాడ్యూల్ని స్మాల్ మాడ్యూల్స్ లాగా బ్రోకెన్ డౌన్ చేసినాం, ఎవ్రీ మాడ్యూల్కి ఆ డిజైన్ కంపాటబుల్ అవుతుందా లేదా, and the other external system. Okay, system architecture toti other is that all modules are compatible and also with the external systems. అంటే ఏ సిస్టంలో కైనా మనం ఇదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి, అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి యూజ్ చేస్తే ఈజ్ దట్ ఈస్ కంపాటబుల్ ఆర్ నాట్. Okay, next, the unit tests are an essential part of any development process and help eliminate the maximum faults. Unit test అంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు చిన్న ఎర్రర్స్ అనేటిని మ్యాక్సిమం ఎర్రర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ ఎర్రర్స్ ఎట్ ఏ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ మనకు ఫస్ట్లోనే తెలిసిపోతుంది ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది, బికాస్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద యూనిట్ టెస్ట్స్ కదా. డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ మాడ్యూల్కి ఒక యూనిట్, అంటే చిన్న చిన్న ఆ యూనిట్స్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దీస్ యూనిట్ టెస్ట్ కెన్ బి డిజైన్డ్ ఎట్ ది స్టేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ మాడ్యూల్ డిజైన్. ఈ యూనిట్ టెస్ట్లు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తాం నాన్న, దేని ప్రకారము, ఇంటర్నల్ మాడ్యూల్ డిజైన్. ఏదైతే ఇంటర్నల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్నో ఏదో ఒక మోడల్ని యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేస్తాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ యూనిట్ టెస్ట్ అనేటివి మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి, కోడింగ్ ఫేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, ఈజ్ ద కోడింగ్ వర్క్ యూజింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనం అంతా డిసైడ్ చేసేసినాం, ఇట్లా చేయాలి అనుకుంటాం కదా, అనుకున్నాక ఏం చేయాలి, హౌ టు బి డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ కోడింగ్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తాము, దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇట్ ఫాలోస్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. దేన్ని ఫాలో అవుతుంది, స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంతకుముందు ఫేజెస్లో మనం డెవలప్మెంట్ ఫేజెస్లో దేన్నైతే డిటర్మైన్ చేసినామో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని the coding is done in this phase. The actual coding of the system modules designed in the design phase is taken up in the coding phase. Okay, design phase లో మనం ఏదైతే మాడ్యూల్స్ ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటామో వాటిని ఏం చేస్తాం, మనము కోడింగ్ ఫేజ్ లో డిజైన్ చేస్తాం. The best suitable programming language is decided based on the system and architectural requirements. మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయాలి అనేది దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది, సిస్టమ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఓకే, హూ ఈస్ దట్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ఎంటైర్ డిజైన్ ఏంటి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని డిసైడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ ద కోడింగ్ ఈజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్. కోడింగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాము, కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్, ఎలా దేని తర్వాత ఏది ఉండాలి అనే గైడ్ లైన్స్, దాని స్టాండర్డ్స్. అంటే బై యూజింగ్ దోస్ సింటాక్సెస్ అండ్ రూల్స్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద కోడింగ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అన్నీ ఏంటి నాన్న, వెరిఫికేషన్ ఫేజ్. దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్స్, సిస్టమ్ డిజైన్, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్, మాడ్యూల్ డిజైన్ అండ్ కోడింగ్ ఫేజ్ కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద వ్యాలిడేషన్ ఫేజ్. ఇట్ హ్యాస్ ద 4 different testings. What is this? Unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. Okay, first is the unit testing. Unit testing ante enti, unit test means UTP, unit test plans are developed during the module design phase. ఓకే, యూనిట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, మన మాడ్యూల్ అంటే 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. 4th స్టేజ్లో మాడ్యూల్ డిజైన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎవ్రీ యూనిట్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాము, టెస్ట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఈ యూనిట్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ ఎక్కడ డిజైన్ చేస్తాం, మనము మాడ్యూల్ డిజైన్ ఫేజ్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దీస్ యూటీపీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టు ఎలిమినేట్ ఎర్రర్స్ ఎట్ కోడ్ లెవెల్ ఆర్ యూనిట్ లెవెల్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు, ఇండివిజువల్గా చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి.
What is the unit? Unit is the smallest entity which can independently exist. ఓకే, అంటే ఇండివిజువల్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ అన్నట్టు. ఆ ఫంక్షన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం, అంటే దానికి పారామీటర్స్ని పాస్ చేసి కాల్ చేసి ఓకే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఆ ఇండివిజువల్గా మనం టెస్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్, యూనిట్ టెస్టింగ్ వెరిఫైస్ దట్ ద స్మాలెస్ట్ ఎంటిటీ కెన్ ఫంక్షన్ కరెక్ట్లీ వెన్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్స్ కదా. ఆ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ అనేది కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా, ఓకే ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా మిగతా వాడి యూనిట్స్ తోటి అనేది ఇక్కడ మనము యూనిట్ టెస్టింగ్లో పెర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ప్లాన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఫేజ్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న, కంబైన్ కదా, మిగతా అన్ని యూనిట్స్ని కంబైన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అవుతాయి. ఎక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తాం, ఇది ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఫేజ్లో మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం కదా. మనం ఇట్లా వి షేప్లో ఏమైతుంది, కోడింగ్ అయినాక మళ్ళీ పైకి వెళ్తూ ఉంటాం కదా, అది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఫేజ్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ టు టెస్ట్ the coexistence and communication of the internal modules within the system. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ ఎప్పుడు చేస్తాం, కోఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్నల్ మాడ్యూల్ తోటి కమ్యూనికేట్ అయ్యి అది పెర్ఫామ్ చేస్తుందా, ఉన్న వాటితోటి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా అనేది ఈ టెస్టింగ్లో మనము పెర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ మీన్స్ సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము, ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్లో మనం చూడాలి అనుకుంటామో, వెన్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సిస్టమ్ టెస్ట్. Unlike unit and integration testing, system test plans are composed by the client's business team. ఈ సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ అనేది దేనితోటి రిలేట్ అయి ఉంటుంది, క్లయింట్ యొక్క బిజినెస్ టీమ్ తోటి. అంటే క్లయింట్స్ అంటే ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనే దాని మీద బేస్ చేసుకొని దీన్ని ఉంటుంది అన్నట్టు. అందరూ ఒకలాగా ఆలోచించరు కదా నాన్న, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డౌట్ వస్తుంది. వాళ్ళు యూజ్ చేసేదాన్ని బట్టి అక్కడ మనము వాటిని యూజ్ చేస్తాం. అదే యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాము, వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రాపర్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చూస్తాం. బట్ సిస్టమ్ టెస్ట్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్స్ బిజినెస్ టీమ్. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ వస్తారు, వాళ్ళందరూ ఎలా యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళ మీద బేస్ చేసుకొని ఇది టెస్టింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్టు. సిస్టమ్ టెస్ట్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ అన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ మీట్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఒక అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాటిని ఇది మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామా, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ టెస్ట్లో తెలిసిపోతుంది. System test check the entire system functionality and the communication of the system under development with external systems. ఇందులో ఈ సిస్టమ్ టెస్ట్లో ఏంటి, ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తం ఇక అయిపోయింది, మొత్తం ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. వేరే సిస్టమ్స్లో ఎక్కడైనా ఇది ఆపరేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాము, ఎట్లా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అనేది మొత్తం దీంట్లో ఈ ఫేజ్లో మనకి ఫైనలైజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ పార్ట్ కదా. యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బిజినెస్ ఫస్ట్ మనం ఏదైతే బిజినెస్ను ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ని అనలైజ్ చేసిన దానికి రిలేటెడ్. అంటే వాళ్ళైతే ఏదైతే మనకు బిజినెస్ ఇచ్చారో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టుగా వాటిని మనం అనలైజ్ చేసుకున్నామా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అన్నట్టు. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ టెస్టింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ యూజర్ అట్మాస్ఫియర్. ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో ఆ యూజర్కి తగ్గట్టుగా మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది దీంట్లో టెస్ట్ చేస్తామన్నట్టు. నెక్స్ట్, ఈ టెస్ట్ రివీల్స్ ద కంపాటబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కదా. మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ ఇంకొక చోటికి వాళ్ళు ఇంకొక షోరూమ్ వాళ్ళు ఇంకొక చోట యూజ్ చేశారు, అక్కడ మేబీ లేటెస్ట్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు. మరి ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అక్కడ కంపాటబుల్ అవుతున్నాయా లేదా, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్లో కానీ ఓల్డ్ సిస్టమ్స్లో కానీ అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నట్టుగా యూజర్ అట్మాస్ఫియర్కి తగ్గట్టుగా
is compatible or not can be tested in this phase. It conjointly discovers the non-functional problems like load and performance defects within the real user atmosphere. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది అట్లనే డిస్కవర్స్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఫస్ట్ ఒక్కొక్కసారి అంటాము సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయగానే చాలా టైం పడుతుంది లోడ్ అవ్వడానికి అంటాం. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని, పెర్ఫార్మెన్స్ డిఫెక్ట్స్ని, మనకు కావాల్సిన పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో అది వస్తుందా లేదా అట్లాంటివన్నీ రియల్ యూజర్ అట్మాస్ఫియర్లో మనం దీన్ని చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వి